గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెల్కమ్ టు అంజన్ టీవీ1 న్యూస్. మహిళలకు అవకాశం ఇస్తే అద్భుత విజయాలు సాధిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నం కేంద్రం నందు ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా సందర్భాల్లో మహిళలు వివక్షతకు గురి అవుతున్నారని, ఒకసారి మహిళలకు అవకాశం ఇచ్చి చూస్తే అన్ని రంగాల్లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని న్యాయ విభాగ విద్యార్థిని చెన్న ప్రణాళిక తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్లో హ్యూమన్ రైట్స్ సెల్ పవర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతినిధులు జేఎం నాయుడు, బెహరా రాధా కుమారిల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చెన్న ప్రణాళిక ప్రత్యేక ప్రసంగాన్ని చేసి అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ సందర్భంగా సమాజంలో స్త్రీలకు అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని, కొన్ని పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధిని అందుకునే సమయంలో పేదరికము, పెళ్లి, ఇతరులచే అత్యాచారం, మోసగించబడడం, వివక్షకు గురి కావడం తదితరాల కారణంగా స్త్రీ వెనుకబాటును అనుభవిస్తోందని తెలిపారు. ఈ తరుణంలో ఒకసారి ఆలోచించి స్త్రీలకు నచ్చిన రంగంలో ప్రోత్సహిస్తే దశ దిశ మార్చగలిగే శక్తి మహిళకు ఉందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం వివిధ రంగాలకు చెందిన మహిళలకు సత్కారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Good afternoon to everyone. Myself Pranalika, pursuing LLB degree from NBM Law College. So of course wish you a very happy International Women's Day to each and everyone, beautiful, respected and dedicated women who all are present here. Of course, power means what? Generally what we think, power means Shakti. But in my opinion, in my personal opinion, what I think means power is nothing but knowing information. But regarding what kind of information? Last. Yes. Power means nothing but if you know about all the information regarding last, we are having that Shakti. That is my personal opinion. Of course, in India, so many crimes against women is rising rapidly day by day. But how to rescue from them? By knowing last? Yes. By knowing last, we can rescue by having that power. Basically, there are so many acts, so many laws regarding how to protect ourselves individually, mentally and physically. First thing, the major thing is dowry. Majority of the women in India is facing the problem of dowry. So there is a Dowry Prohibition Act. As some of the members and majority of the members, they know there are if a certain woman is facing additional dowry problem from her husband or in-laws, I mean father-in-law or mother-in-law, she can simply file a case under BNS section 85. Not only that, it means additionally she can ask the protective measures and additional relief measures also. That means monetary relief also available. So this was the law we should know, minimum law. And after that, Vishaka laws. If a woman is facing any harassment from the workplaces through gestures or words or any kind, we can simply approach the police station. We can lodge a report in the police station as well as under BNS also we can file a suit. But beside that, there is the major thing. As a Vishaka, we can file a report to the Vishaka laws also. So not only that, Maternity Relief Act, Maternity Benefit Act, I mean, and after the Dowry Prohibition Act, Indian Divorce Act, Special Marriage Act, ఈ లాస్ అన్ని చాలా లాస్ యాక్ట్స్ రిగార్డింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇండివిజువల్లీ. మనకైతే చాలా లాస్ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్, మన జ్యుడిషియరీ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి కొన్ని లాస్ తెలియదు. నాట్ ఓన్లీ లాయర్స్ ఆర్ ద జడ్జెస్ ఆర్ లా స్టూడెంట్స్, వీళ్ళకే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి లా తెలియాలి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్, మేల్ కి ఫిమేల్ ఇద్దరికి లాస్ తెలియాలి. టోటల్ సొసైటీ ఇన్ ద సెన్స్ పీపుల్ అందరికి లాస్ తెలిస్తే there will be no injustice. At last, of course 2-3 minutes లో కంప్లీట్ చేస్తా అన్న. At last, wherever I go, however I dress, no means no. Once you repeat with me, wherever I go, however I dress, no means no. This is my ఈ 2 lines మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, అవాయిడ్ చేయండి. irrespective of a religion, స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం రిలీజన్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ వీళ్ళు చిన్న కాస్ట్ కదా నువ్వు ఎందుకు మ్యారేజ్ చేసుకున్నావని చెప్తున్నారు. ఆఫ్టర్ 1 year ఒక 40% పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, or 50% పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, 50% పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. బట్ విత్ ఇన్ మన స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అంటే విత్ ఇన్ మన 1 year ఆఫ్ మ్యారేజ్ అమ్మాయి SC
ఎస్టీ కానీ ఐ మీన్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కానీ అబ్బాయి ఓసీ ఆర్ఎల్స్ అటు అబ్బాయి ఎస్సీ అయినా ఎస్టీ అయినా ఇటు అమ్మాయి బీసీ అయినా ఇఫ్ దే బోత్ మ్యారీ మీన్స్ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏంటి ఇన్సెంటివ్ వస్తుంది ఈ అవేర్నెస్ చాలా మంది తెలియదు వాళ్ళకి బ్యాంక్ లో 2.5 lakhs పడుతుంది డైరెక్ట్ గా చెక్ మీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది దీనికనే కొన్ని అప్లికేషన్ జస్ట్ మీరు 150 రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మీ ఇంటికి 2.5 lakhs చెక్ వస్తుంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 1 lakh ఇలాగా ఈ ప్రాసెస్ అన్ని అందరికీ తెలియాలి స్పెషల్ మ్యారేజ్ ఐ మీన్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు రిలీజియన్ చేసుకుని ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు ఏంటి బెనిఫిట్ అనుకోడు దట్ ఈస్ దేర్ ఒపీనియన్ దేర్ ఫ్రీడమ్స్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇంకా మనం ప్రతి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ లో మనం కలుస్తూనే ఉంటాం అండ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ యాజ్ అ లాస్ట్ స్టూడెంట్ నా మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఆల్ ద లాస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్ థ్యాంక్ యూ